मैं हरप्रीत सिंह जसवाल, तुसी वेख रहे हो पंजाब केसरी जगबाणी टीवी। लगातार कुछ गल्लां सुर्खियां दे विच बणियां रहिंदियां ने, जिन्हां नूं लै के लोकां दे विच भी बहुत क्यूरियोसिटी हुंदी है। असीं गल कर रहे हां जसप्रीत जस्सी खरड़, जिस नूं पिछले दिनी पुलिस दे नाल होए मुकाबले दे विच कलकत्ता ਜਿਹੜਾ मौत घाट उतारिया गया सी। केस सीगा लगातार सुर्खियां दे विच बणिया रहा, भावें एनकाउंटर की गल होवे ते भावें फिर जस्सी खरड़ दे इस दलदल दे विच जाण दी गल होवे जां उन्हां नूं वाइफ नूं गिरफ्तार करन नूं लैके होवे। सो अज इस केस दे विच की अपडेट है? उत्थे सानू भी शाम नूं पता लगा कि दो एसआईज नूं जिहड़ा तुसीं कह लो कि मुठभेड़ दे विच दो गुट्टां दे विच होई है, जिहदे च एएसआईज नूं मर्डर हो गया। उन्हां दा कंडैम करदे आ, पर उसे शाम ही एक बड़ी तुसीं कह लो एस्टोनिश्ड फैक्ट साडे केस च की रहा कि एक जस्सी खरड़ दी कोई वारदात हुंदी है जनवरी महीने, सुहाना पुलिस दर्ज करती है धारा 307 365 थले। जनवरी तो लैके मई आ गया, उदों तक कोई गौर की नहीं। मई जिदन सेम एसआईज का जो भी मर्डर होंदा है, उस तो बाद उस शाम रात नूं 10 वजे मुखबर खास मिलता है। 11 सवा 11 वजे सुहाना पुलिस एक परचा दर्ज करती है लवप्रीत के खिलाफ, जिहड़ी जस्सी दी वाइफ है, जिहदे विच उन्हां ने यह कह दिता कि जी ये इहनूं पनाह दिंदी है ते इहनूं गड्डियां जिहड़ी है आउण जाण लई मुहैया करवाउंदी है पैसे ते ले लो। सो 212 216 थले एक परचा दर्ज करदी है। और इस तो भी उपर की करदी है कि 12:30 वजे बधेस कलां खमाणों ते फतेहगढ़ साहब रेड हुंदी है। इन्हां दे घरे जिहड़ा इन्हां दी बेटी है जस्सी दे सहुरे, उत्थे रात नूं परिवार नूं उठालिया जांदा है। 1:05 ते उत्थों इन्हां नूं लैके इन्हां दी बेटी नूं कह के भी सवेरे 4 वजे तक छड्ड दांगे ते असीं इहनूं कह के लैके आ जांदे ने जी। ਉਹਦੇ सीसीटीवी फुटेज साडे कोल है। उस तो भी उपर जसवाल साहब फिर की हुंदा है, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ नहीं हो रहा है सारा कुछ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, 6-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 212 216 ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आईपीसी पढ़ी नहीं जनाब ने, तो इदा ही आप फटाफट काली काली चलाती क्योंकि हुक्म आई सी भी चक लियाओ। और परचा दर्ज करने का एक मजबूरी की सी भी क्योंकि अजकल लोग अवेयर ने, किसी वकील नाल गल करती उन्हें हैबस कॉर्पस पा देनी है रिट, तो रिट तो बाद फिर अपने को जवाब नहीं होगा। सो 19 तरीक नूं सानू एक फोन आउंदा, असीं कोर्ट च पेश हुंदे आ और सानू पता की लगदा, मैं सच साहब नाल गल कीती फोन ते, मैं कहा जी 212 216 ये तो बेलेबल ने, इहदे च अरेस्ट किदां पाती तुसीं? तां उन्हां ने सानू दस्सिया जी भी असीं नॉन बेलेबल सैक्शनस ऐड ऑन कर लए ने। ते एक बड़ा साडे लई हैरानी वाला पक्ष ये रहा भी जदों कोर्ट च पहुंचे तो पता लगा भी 419 20 67 71 120 20 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ? देखो मैं गल इत्थों स्टार्ट करांगा प्रोसैस ऑफ लॉ दी। प्रोसैस ऑफ लॉ एटलीस्ट ये तुहानूं चीज़ कहंदा कि जिस दिन भी भावें इन्हां दी बेटी दा मसला है, भावें किसी दा मसला है, उन्होंने पहला कंपीटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, जयसवाल साहब कंपीटेंट कोर्ट ऑफ लॉ की है कि जदों फड़दे हो 24 घंटियां च जे तां कोई ऑब्जैक्शनेबल मटीरियल उहदे अगेंस्ट बनदा है, निकलदा है, तां फिर तुसीं उहनूं किसी कोर्ट च पेश करके उत्थे तुसीं रिमांड लै सकदे हो। दिस इज़ नॉट दी वे कि तुसीं उहनूं 15 तरीक तो लैके 19 तरीक तक तुसीं इलीगली डिटेनड करदे हो। और मैं इत्थे आके जिहड़ी एक डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज़ करना है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ, ਬਾਲਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਦੇਖੋ देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स। जयसवाल साहब ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ DK ਵਾਸੂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਲੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਜੈਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIR 'ਚ ਜਿਹੜਾ 307 ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜੱਸੀ ਖਰੜ ਨੇ ਕੋਈ 2021 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ DA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 307 ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੈਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ देयर आर सर्टन ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 420 68 ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੱਸੀ ਖਰੜ ਦੇ ਸੱਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੀ ਨਾਲ 15 ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ 419 420 65 68 71 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 419-20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 160 ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ 420 ਦੀ ਤਾਂ FIR ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਲੀਗਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਐਸ ਪਰ CRPC ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ
ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਨਸੈਟ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 24 ਦੇ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁਮਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 420, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੀ। 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ 420 ਲਾਤੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ 212 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ 3rd ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮਚਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਹਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਡ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 37-38 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ 2 ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ DGP ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਜੈਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਇਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਾਰਡ ਲੱਕ ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਨਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ 15-5, 12:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਵਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜੋ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।